ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، تراویح میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی بعض آیات کریمہ تلاوت کی گئی، اور کل عشاء کے بعد تراویح کے بعد کے درس میں ہم نے سورہ نساء کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں عورتوں کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ چلیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ نساء کی روشنی میں مزید کچھ معلومات آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں۔ پہلی بات یہ ہے، سورہ نساء کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی 3 آیات کریمہ میں نظام میراث کو اللہ نے بیان کیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سے لے کر یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت، اور سورہ نساء کی آخری آیت کریمہ یستفتونک فی الکلالہ، تو ان 3 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پراپرٹی کی تقسیم کیسے کرنی چاہیے، ایک انسان انتقال ہونے کے بعد جو پراپرٹی وہ چھوڑ جاتا ہے تو اس پراپرٹی کو، جائیداد کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے، کون حقدار ہوں گے، ان کے حصے کیا ہیں، اللہ نے تفصیل سے ان 3 آیات میں بیان کیا۔ اور بڑا عظیم علم ہے جسے علم میراث اور علم فرائض کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ تعلموا الفرائض وعلموها الناس، کہ تم علم فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہی وہ علم ہے جسے اللہ کے نبی نے آدھا علم قرار دیا، اور سب سے پہلے اس امت میں جب علم کو اٹھا لیا جائے گا تو علم میراث کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ آدھا علم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات فرمائی کہ یہ وہ علم ہے کہ یبتلا بہ الناس کلہم او جلہم، کہ بہت سارے لوگ اس علم میراث کو لے کر آزمائے جاتے، لوگوں کا امتحان علم میراث سے ہوتا ہے۔ اور امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں پر جو احکام جو لاگو کیے، اللہ نے جو احکام نازل کیے، اس کی 2 قسمیں ہیں، اس کے 2 ٹائپس ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ زندگی سے متعلق اللہ نے بہت سارے احکام نازل کیے، اور دوسرا جو یعنی حکم ہے یا دوسری جو قسم ہے احکام کی، وہ انتقال کے بعد، موت کے بعد سر فہرست پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے، میراث کا مسئلہ آتا ہے۔ معاف کیجئے گا اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، کہ بہت سارے خاندان ایسے رہتے ہیں جو ملے جلے رہتے ہیں، آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں، اور جب پراپرٹی تقسیم کرنے کی بات آتی ہے وہاں ناچاقیاں شروع ہوتی، وہاں اختلافات شروع ہوتے، وہاں فاصلے شروع ہوتے، اور آپس میں دشمنیاں شروع ہوتی۔ ایک ہی حل ہے اس کا، ہم اور آپ اس نظام میراث کو اپنا لیں جسے اللہ نے بیان کیا۔ اور خاص کر میں عورتوں سے گزارش کروں گا، اللہ کی قسم نظام میراث میں اللہ نے آپ کے ساتھ ہرگز نا انصافی نہ کی۔ میرے اور آپ کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا، وہ کیسے عورت پہ ظلم کر سکتا ہے؟ بہت ساری عورتیں سمجھتی ہیں یہاں بھائی بہن جدا ہو جاتے ہیں، بہن کہتی ہے میں نے اپنی امی کی خدمت کی، میں نے ابو کی خدمت کی، تم تو باہر رہے، تم تو ہمیشہ نافرمان رہے، تم تو ہمیشہ دور رہے، تم کیسے 2 حصے لے سکتے ہو؟ میرا حق بنتا ہے کہ یہاں پر یا تو برابر مجھے حصہ ملے یا مجھے دگنا حصہ ملے۔ نہیں اللہ کی بندیوں، شریعت نے ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے، گرچہ آپ قریب رہے، آپ نے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ کے پاس اجر ملے گا، جہاں
तक निजाम मीरास का मसला है, आपको दिल से ये कबूल करना होगा, इसे अपनाना होगा। अल्लाह ने जो हिस्सा मुकर्रर किया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि मर्द को 2 हिस्से मिलेंगे, औरत को 1 हिस्सा मिलेगा, इसे दिल से अपनाना है और प्रैक्टिकल कबूल करना है। और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक मसला है, पता नहीं हमारे इस सरजमीन वैजात में मामला है नहीं जानते, लेकिन है एक मसला जो बिल्कुल गलत है। चंद सालों से मसला शुरू हुआ है। वो मसला क्या है कि वालिद साहब इंतकाल से पहले एक जो है लेटर लिखते हैं, उस लेटर का नाम दिया है बाज लोगों ने आकनामा। ये आकनामा क्या होता है, यानी वालिद लिखते हैं मेरे 4 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा मेरा नाफरमान है, जिंदगी भर उसने मेरी खिदमत ना की और शादी के बाद वो अपनी बीवी के साथ अलग हो गया, लिहाजा मेरी प्रॉपर्टी से उसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब इस लेटर का क्या मसला, हरगिज ये लेटर अमल नहीं, इस पर अमल नहीं किया जाएगा, ये बेबुनियाद लेटर है। किसी वालिद को हक नहीं वो अपने किसी बेटे को मीरास से महरूम कर दे, गर्चे वो कितना नाफरमान क्यों ना हो। देखिए अल्लाह के बंदो, नाफरमानी का मसला अलग है, मीरास का मसला अलग है, दोनों को मत जोड़िएगा, दोनों को मत जोड़िएगा। कि जब प्रॉपर्टी तकसीम होती है, 4 बच्चों में 2 वफादार और 2 अगर नाफरमान है, तो यहां पर फरमाबरदारी और नाफरमानी की बुनियाद पर मसला तकसीम नहीं होगा, चारों बच्चों को बराबर हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना। इसे जहन में रखिएगा आप। जहां तक उसकी नाफरमानी है, अल्लाह के पास उसे जवाब देना है, अल्लाह के पास उसका हिसाब उसे देना है। हशर की अदालत में वो अपनी उस जो है यानी नाफरमानी की सजा भुगतेगा। अल्लाह हमारे बच्चों को फरमाबरदार बनाए, नेक बनाए और अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक का जरिया बना दे। और यहां पर एक और मसले की मैं वजाहत कर दूं कि जैसे किसी का इंतकाल होता है, सबसे पहले जिस पे तवज्जो देनी है वो कर्ज का मसला है। और आज कर्ज का मामला बहुत आम है। इंशाअल्लाह असर के बाद 1-2 मजलिसों में इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में कर्ज की पूरी तफसील और अहकाम इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। तो कर्ज के मामले में बहुत सौ के दामन बड़े कमजोर नजर आते, इसीलिए इंतकाल के बाद ये वारिसीन की जिम्मेदारी है, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है। अगर मय्यत पर कोई कर्ज रहा हो, उसे अदा करने पर पहल करना चाहिए और उसकी अदायगी पर तवज्जो देनी चाहिए। तजहीज़ और तकफीन के बाद हाँ, वसीयत का एक दरवाजा भी है। वसीयत में 2 बातें जहन में रखो बस। पहली बात क्या है, वसीयत आप कीजिएगा, किन लोगों के नाम वसीयत कीजिएगा, आपके वो रिश्तेदार जिनको आपकी प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है, जिनके आप बहुत करीब रहे, वो आपसे बहुत करीब रहे, आप उन्हें चाहते हैं, तो जाते जाते आप उन रिश्तेदारों के नाम वसीयत करके जा सकते। लेकिन एक बात जहन में रखना कि जिनको अल्लाह ताला ने प्रॉपर्टी में हिस्सा मुकर्रर किया है ना, उनके नाम पे वसीयत नहीं कर सकते आप। अल्लाह के नबी ने एक उसूल बयान कर दिया, ला वसीयत लिवारिसिन, जो वारिस है उसके नाम पे वसीयत नहीं होगी। अगर माँ बाप ने वसीयत की है अपने उन बच्चों और उन रिश्तेदारों के नाम जो वारिस बन रहे हैं, ऐसी वसीयत नहीं चलेगी और उस वसीयत पे अमल नहीं किया जाएगा। उन रिश्तेदारों का ख्याल रखिए जो रिश्तेदार वारिस नहीं बन रहे हैं, उनके नाम पे वसीयत कर सकते हैं। और वसीयत में दूसरी बात क्या है, वसीयत जब करेंगे आप 1/3 ही कर सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा। यानी आपकी प्रॉपर्टी को अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 30 लाख रुपये हैं, तो आप 10 लाख तक की वसीयत कर सकते हैं आप, बकिया 20 लाख आपके वारिसीन के नाम। तो गोया के 1/3 बोलते हैं इसको। आपकी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कीजिए, उनमें से 1 हिस्सा आप जो वसीयत कर सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा है, ये 1/3 करना ही जरूरी नहीं है। आप जितनी मिकदार मुनासिब समझे उतनी कीजिएगा। जो मैक्सिमम जो बताया गया वो 1/3 है। 1/3 से बढ़कर अगर उसने वसीयत की है तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा, 1/3 ही अमल किया जाएगा। तो मेरे हाल दोस्तों, कहने का मकसूद ये है कि ये वसीयत और कर्ज पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। कर्ज का मसला हल हुआ, वसीयत का मसला हल हुआ, उसके बाद
جو प्रॉपर्टी बचेगी वो प्रॉपर्टी वारिसीन में तकसीम करेंगे। बस एक बात जहन में रखिएगा, जब प्रॉपर्टी तकसीम करने की बात आती है इधर उधर मत जाइएगा, कोर्ट कचहरी मत जाइएगा, बल्कि आप उलमा से रुजू कीजिएगा, अपनी जमात के अहबाब से रुजू कीजिएगा, मुफ्ती उलमा से रुजू कीजिएगा कि मौलाना हमारे इतने रिश्तेदार हैं, बताइएगा आप कि इस्लाम की रोशनी में कौन हकदार है कौन हकदार नहीं, किसको कितना मिलेगा। अल्लाह की खातिर आप उसे दिल से अपनाइएगा। दोस्तों, हमारे दिल महफूज रहेंगे, हमारे खानदान महफूज रहेंगे। माल के सिलसिले में याद रखिएगा, आप नाहक तरीके से कुछ हासिल करना चाहे कुछ ले सकते हैं आप, लेकिन याद रखना अल्लाह उस माल से बरकत को खत्म कर देंगे, आफतों में मुब्तला कर देंगे। इसीलिए इस्लाम का जो निजाम मीरास है उसे हमें दिल से अपनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने चंद शौहर और बीवी के सिलसिले में बेहतरीन नसीहतें फरमाई। एक बात की मैं आपके सामने वजाहत कर दूं हजरात व खवातीन, शादी जो होती है ना वो सुकून की शुरुआत करने के लिए है। सोशल मीडिया क्या कहता है, अल्लाह माफ करे, शादी खाना बर्बादी। हमारे नौजवानों से पूछिए भाई कब तक आप सुकून से रहेंगे? बहुत सारे नौजवान कहते हैं हजरत जब तक हमारी शादी ना हो तब तक हम सुकून से रहते हैं। अभी तक शादी में दाखिल नहीं हुए, पहले से जहन लोगों ने बना दिया। और अब माफ कीजिएगा, अल्लाह से डरिएगा। ऐसे बाज जोक्स कॉमेडी हमारे लोग शेयर करते या तो इमेज की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में कि शादी को लेकर घबराते हमारे नौजवान। शादी का मतलब टेंशन, शादी का मतलब बर्बादी, शादी का मतलब सुकून का छिन जाना। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। हकीकत में सुकून की शुरुआत शादी से होती है, तसल्ली की शुरुआत शादी से होती है, बरकत की शुरुआत शादी से होती है। ये ईमान मेरे और आपका होना चाहिए। आप सूरे रूम पढ़िए, अल्लाह ने तफसील से बयान किया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने जो जोड़े बनाए, जोड़े क्यों बनाए? ये उसकी निशानी है ताकि तुम्हारे दरमियान अल्लाह उल्फत व मोहब्बत को पैदा कर दे, तुम सुकून से रहमत से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। इसीलिए हम कहेंगे नौजवानों से, ऐ नौजवानों घबराओ मत, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, हमेशा अल्लाह से मांगना, ऐ अल्लाह नेक जोड़े का मेरे हक में फैसला फरमा। गलत बात नहीं है, दुआ करने में क्या गलत बात है? आप अल्लाह से मांगो ना। अल्लाह से जहां आप ये मांगते हैं अल्लाह मुझे खूबसूरत लड़की दे दे, बड़े मालदार लड़की दे दे, खूबसूरती पर मालदारी पर ये सब हमेशा बाकी रहने वाली नहीं। आप अल्लाह से ये मांगो नौजवानों, ऐ अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा, समझदार लड़की अता फरमा, जो मेरे हम सफर बने, रफीक हयात बने, जो मेरे हर खुशी हर गम में मेरा साथ दे, ऐसा जोड़ा मुझे नसीब फरमा। वल्लाह दोस्तों, अगर नेक जोड़ा मिल जाए ना जिंदगी बन जाती है। वहीं पर अगर रिश्तों के इंतखाब में माँ बाप ने गलती की, अगर नौजवान ने गलती की, याद रखना वहीं से जिंदगी अजीरन हो जाती है और वहीं से बर्बादी शुरू होती है। इसीलिए जहन में रखिएगा, शादी खाना बर्बादी नहीं, शादी खाना आबादी है। ये जुमला जहन में नोट करो, शादी खाना बर्बादी नहीं, शादी खाना आबादी है। खाना आबादी का मतलब घर आबाद होता है शादी से, घर सुकून का गहवरा बनता है शादी से। ये पहले जहन में बिठाइएगा आप। अब होता यह है, कल हमने मर्द हजरात से कहा अपनी औरतों की इज्जत कीजिएगा, कदर की निगाह से देखिएगा, उनकी फीलिंग्स को समझिएगा, उनके जज्बात की कदर कीजिएगा, उनकी फीलिंग की जो है आप कदर की निगाह से देखिएगा। यहां पर हम औरतों से भी कहेंगे कि ताली एक हाथ से बजती नहीं, मालूम है, मशहूर कहावत है ये कि सिर्फ मर्द ने आप पे तवज्जो दी, आपका एहतराम किया, और हर एहतराम का मुकाबला अल्लाह की बंदी ने अगर नाशुक्री से किया, वहां जो है ताल्लुकात बिगड़ते हैं। अगर शौहर गर्म है तो बीवी को नरम होना चाहिए, अगर बीवी गर्म है तो शौहर को नरम होना चाहिए। ये जिंदगी का उसूल है। चार दीवारी में अपने मसले हल कीजिए। अल्लाह की कसम याद रखो, अगर चार दीवारी से बाहर आज के दौर में मसला लेकर आएंगे ना, हमारे इलाके में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको मिलाएं। यहाँ हंसने वाले बहुत हैं, यहाँ हम पे चलने वाले बहुत हैं, यहाँ हमारे रिश्तों को तोड़ने वाले बहुत हैं। माफ कीजिएगा, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन हालात बता रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा, जो भी मसला आता है चार दीवारी में हल करो, बंद कमरे में हल करो, एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। जिंदगी आगे बढ़ती है अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे को समझने से।
याद रखो कि आज आप उन्हें समझिए, कल वो जरूर आपको समझेंगी। आप उन्हें समझिए, कल जरूर वो आपको समझेंगे। तो इस तरह एक दूसरे को समझने से ये जिंदगी आगे बढ़ती है। दोनों मिजाज में इख्तिलाफ, दोनों सोच में इख्तिलाफ, तो मसाइल होते हैं, घबराइए मत, आप बंद कमरे में हल कीजिए। और अल्लाह ने सूरह निसा में एक हल बताया है। देखा शौहर ने बीवी बहुत ज्यादा नाफरमानी कर रही है, बात नहीं सुन रहे हैं, तो यहां पर अल्लाह ने 3 जो है उसूल बताया और 3 अल्लाह ताला ने यानी तालीमात दी। पहली तालीम क्या है? फ़इज़ूहुन, पहले नसीहत करो अच्छे अंदाज से। कहां नसीहत करते दोस्तों हम? होता क्या शौहर अभी नसीहत का मसला? अरे आपकी बीवी आपके सिलसिले में महसूस करे इस कायनात का सबसे बड़ा मुहसिन मेरा शौहर है, मेरा दर्दमंद है वो, मेरा फिक्रमंद है वो। ये शौहर बावर कराओ अपनी बीवी को। ऐसा होता नहीं। अक्सर जो है अगर बीवी परेशान है ना, उसकी परेशानी को और बढ़ाने की हम कोशिश करते, माफ कीजिएगा, वहीं से मसाइल बिगड़ते, वहीं से सुकून बर्बाद होता है। आप उसकी परेशानी, गर्चे आप परेशान हैं, आप आगे बढ़कर समझो ना, उनकी परेशानी को कम कीजिए, हल्का कीजिए आप। वल्लाह कल आप परेशान होना, आपकी परेशानी को वो हल्का करेंगी। अल्लाह ताला ने दोनों में इतना प्यार रखा है, सुबहान अल्लाह। सिर्फ मर्द कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, सुबहान अल्लाह, वो अपनी बीवी पे कुर्बान होता है। अपनी शादी की बुनियाद मोहब्बत पे रखिएगा, ये सच्ची मोहब्बत है। ये सच्ची मोहब्बत दीजिएगा अपनी बीवी को, और बीवी सच्ची मोहब्बत अपने शौहर को दे। अल्लाह की कसम, जिस जोड़े में सच्ची मोहब्बत आएगी वहां एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे के खैरखा होंगे, एक दूसरे की तकलीफ को यानी हल्का करने का सामान फराहम करेंगे। तो यहां पर पहली चीज क्या? नसीहत करना। अगर बीवी ने नाफरमानी की, छिड़किए मत आप डांटिए मत, आप अपनी फीलिंग को बयान करो। बंद कमरे में उनके साथ बैठकर अपने जज्बात को शेयर करो, जरूर उनका दिल नरम होगा आपके सिलसिले में, आपको समझेंगे, आपको पहचानेंगे। तो यहां पर मैं एक बात जिक्र कर देता हूं, इंशाल्लाह हमारी तफसीली गुफ्तगू होगी सास और बहू के सिलसिले में। कभी कभार नए जोड़े, हमारी माओं से मैं गुजारिश करूंगा अपने बेटे को कुछ मौका दीजिएगा, वो अपनी बीवी को लेकर जाएं बाहर। ऐसा लगता है कि अगर अपनी बीवी को लेकर जाए तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है वो, इसीलिए बहुत सारे मर्द हजरात अपनी मां से छुपाकर अपनी बीवी को बाहर ले जाते हैं। मैं अल्लाह की बंदियों से, मैं अपनी माओं से ये गुजारिश करूंगा, ये दिल की अपील है आपसे कि आप अपने बच्चों को मौका फराहम कीजिए। शुरुआत में वो खुलकर अपनी बीवी से मोहब्बत करे, खुलकर वो अपनी बीवी को पहचाने। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कैदोबंद होते हैं हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से कि यहाँ पर ना शौहर बीवी को समझ पाता, ना बीवी शौहर को समझ पाती। तो इसीलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि दोनों खुलकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो इस सिलसिले में पहली बात क्या, अगर कुछ नाचाकी हो जाए पहले नसीहत कीजिएगा। नसीहत की आपने, मौलाना हमने बहुत नसीहत की, दूसरा उसूल, दूसरा फार्मूला अपनाओ। दूसरा फार्मूला क्या? अपने बिस्तर से उन्हें अलग कर दो, ये सजा दो कि आप बाजू नहीं सोएंगे, आप थोड़ा सा अलग कर दो। शायद इससे अगर वो समझदार बीवी है वो समझेंगी कि मेरे शौहर मुझसे नाराज हैं, मेरे शौहर मुझसे नाराज हैं, और मेरे हबीब ने मना किया है कि वो रात अल्लाह की लानत होती है उस खातून पर कि जिस रात के शौहर उसका जो है नाराज हो जाए। तो लिहाजा उसका दिल बदलेगा और आपसे करीब होंगी और वहां से ताल्लुकात इंशाअल्लाह बन जाएंगे। ये दूसरा फार्मूला भी काम नहीं कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने तीसरा फार्मूला सूरह निसा में जिक्र किया, वज़रिबूहुन, मारिएगा, ऐसी मार मारिएगा उस मार में भी आपकी मेहरबानी छलके, उस मार में भी आपकी शफकत हो, उस हल्की सी मार जिसमें ना कोई जख्म हो। चेहरे पर नहीं मारना, चेहरे पे नहीं मारना, और बहुत गहरा जख्म भी नहीं देना, हल्की सी मार, और वो मार भी ऐसी, वो डांट भी ऐसी, उसमें आपकी बीवी आपकी मोहब्बत को पहचाने, आपकी शफकत को महसूस करे और आपकी मेहरबानी को। तो ये चंद उसूल अल्लाह ने, इसके बावजूद दोनों के दरमियान अगर मुआमलात अगर नहीं बन रहे हैं तो दो खानदान के अफराद वहां जमा होंगे, बुजुर्ग हजरात जमा होंगे, दोनों के मसाइल को सुलझाने की, हल करने की कोशिश करेंगे और दोनों को वहां पर मिलाएंगे। तो मेरे हाल दोस्तों, इस पर इंशाल्लाह हमारी और भी गुफ्तगू होगी। बस आप जो है इस बात की कोशिश कीजिएगा हमारे जो मसाइल हैं वो हमारे बंद कमरे में हल हो। अल्लाह से भी मांगिएगा, ऐ अल्लाह मेरी बीवी को फरमा बरदार बना दे, और इसी तरह से औरतों से भी हम गुजारिश करेंगे, आप अल्लाह से मांगिएगा, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को मुझे समझने वाला बना दे, मेरी फीलिंग की कदर करने वाला बना दे। और आखिर बात यह है, सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने
یہودیوں کے متعلق دو باتوں کو ذکر کیا. آج حافظ صاحب نے تراویح میں ان آیات کی تلاوت فرمائی. کیا ہے کہ یہودیوں کی ایک غلط فہمی ہے اور ان کی ایک بڑی برائی ہے. یہودیوں کی بڑی برائی کیا ہے؟ نبی عیسیٰ کو لے کر اور مریم علیہ السلام کو لے کر یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان کی پاک دامنی پر حرف اٹھایا، کہا کہ وہ نعوذ باللہ بری خاتون ہے، غلط تعلقات ہیں نعوذ باللہ. تو تہمت لگائی یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر. اور غلط فہمی کیا تھی یہودیوں کی؟ اللہ نے اسے بیان کیا. یہودی سمجھ رہے تھے ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا. اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی سمجھتے ہیں ہم نے نبی عیسیٰ کو قتل کر دیا، ان کو سولی پہ چڑھا دیا. اللہ فرماتے ہیں نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ یہودیوں کو اشتباہ ہو گیا. کیا اشتباہ ہوا؟ حضرت عیسیٰ سمجھ کر اپنے ہی ایک انسان کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا. سولی پہ چڑھایا ضرور، سولی پہ چڑھایا ضرور، حضرت عیسیٰ کو نہیں چڑھایا. کسے چڑھایا؟ اپنا ہی ایک انسان. اور لکھا ہے بعض مفسرین نے اس کا نام شمعون کیرانی، شمعون کیرانی نامی ایک شخص کو ان یہودیوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو چڑھا دیا. اللہ فرماتے برفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا. ورافعک الیہ، اللہ سورہ آل عمران میں فرماتے اللہ نے اٹھا لیا آسمان پہ. اور اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب آئیں گے انشاءاللہ. اس امت میں آئیں گے، دو فرشتوں کے سہارے نماز عصر کے موقع پر دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے انشاءاللہ. اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، دجال کا فتنہ ہر طرف عام ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس روئے زمین میں انصاف کو قائم کریں گے. اللہ کے نبی کی جو شریعت ہے اس شریعت کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے، اور جو خنزیر ہے، گندا جانور ہے، اس کو قتل کریں گے. جو پلس نشان ہے اسے آپ توڑ دیں گے اور ٹیکس کو آپ ختم کریں گے. اس پوری دنیا کو آپ انصاف سے بھر دیں گے. اور باب لد کے پاس فلسطین میں دجال کو آپ اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. تو یہ سارا واقعہ ہوگا اور آپ آسمان سے نیچے پھر دوبارہ اتارے جائیں گے. بعض لوگ، خود ہمارے ہی بعض لوگ انکار کرتے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. یہ عقل کو چھونے والی بات نہیں. یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. تعجب والی بات ہی نہیں ہے. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیے، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو فطرت اور نیچر کے خلاف. پیدا کیسے ہوئے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور سبحان اللہ، پیدا ہونے کے بعد گود ہی میں آپ نے گفتگو کی، بات کی آپ نے. اور اسی طرح سے آپ کی والدہ مریم علیہ السلام بغیر جو ہے موسم کے پھل آپ کے پاس رہتے تھے. اور خود عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ، آپ دیکھیے اگر آپ جو ہے کسی پہ ہاتھ پھیرتے، اگر وہ اندھا ہوتا تو اس کی بینائی لوٹ آتی، اگر وہ لنگڑا ہوتا تو اچھا ہو جاتا. اور اللہ کے حکم سے آپ کسی مردے کو آواز دیتے تو مردہ قبر سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا. تو یہ سب سبحان اللہ اللہ نے آپ کو معجزات دیے ہیں. تو اس میں تعجب کرنے والی بات کیا ہے؟ تو اسی لیے دوستو بعض احباب سمجھتے ہیں اللہ نے کیسے آپ کو اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ نے ایسے معاملات کیے جو دیگر انبیاء کے ساتھ نہیں کیے. تو لہٰذا اللہ نے آپ کو زندہ 30 پر 3 سال یہاں دنیا میں رہے. آپ 30 پر 3 سال میں اللہ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا اور آئیں گے انشاءاللہ. اور اس زمین میں آئیں گے اور آخری جو ہے دور میں آئیں گے. اور آپ کے یہاں سے جانے کے بعد یہ دنیا کا نظام بدلے گا اور اس کے بعد بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور بڑی نشانیوں کے ساتھ آپ ہی ظاہر ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ایک بڑی نشانی ہے، دجال کا ظہور بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک بڑی نشانی ہے، مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ایک بڑی نشانی ہے، دجال کا اور یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی ایک بڑی نشانی ہے، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ایک بڑی نشانی ہے. اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی یہ کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا. بہرحال یہ کچھ باتیں رہی سورہ نساء کے حوالے سے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو نظام میراث کو بیان کیا ہے اسے دل سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس نظام میراث اور پراپرٹی کو لے کر ہمارے خاندان جو جدا ہیں، ہمارے دلوں میں جو اختلافات ہیں، اللہ ان اختلافات کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان کو ملا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات کو بنا دے.
اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات اور معاملات کو سنوار دے، اور اسی طرح سے پراپرٹی کے مسئلے کو لے کر جن کے درمیان دوریاں ہیں، جن بھائی اور بہنوں میں دوریاں ہیں، اللہ ان بھائی اور بہنوں کو ملا دے، اللہ تعالیٰ اس خاندان کے افراد کو ملا دے، اور اسی طرح سے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جوڑوں میں سچی محبت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے اس سفر کو خوشی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ آگے بڑھانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقائد اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان عقائد کے مطابق ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط عقیدے سے، گمراہ عقیدے سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، صحیح عقیدے پر اللہ میرے اور آپ کی زندگی کو قائم فرمائے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ شکریہ۔ جاتے جاتے آپ تمام حضرات سے، خواتین سے ایک عاجزانہ اپیل ہے، الحمدللہ آج ہماری ایک اسپیشل کلاس صبح میں شروع ہو چکی ہے جو 11 بجے کے بعد انشاءاللہ پہلے مسجد کے پہلے فلور میں حضرات کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی ایک اہم کلاس، ایک اہم موضوع پر ہم نے شروعات کی ہے۔ تو ہم حضرات سے اپیل کرتے ہیں، نوجوانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں اور خواتین سے بھی اپیل کرتے ہیں، اس کلاس پر توجہ دیجیے گا۔ ہفتے میں 4 دن انشاءاللہ یہ کلاس ہوگی، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات انشاءاللہ، اور ہفتہ اور اتوار اگر نوجوان چاہتے ہیں تو ظہر کے بعد انشاءاللہ یہ خاص پروگرام آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ چاہیں انشاءاللہ، ورنہ ہماری یہ جو کلاس ہے جس کی ہم نے شروعات کی ہے بڑی اہم کلاس ہے، آپ آئیے گا، اپنے معلومات کو بڑھائیے گا، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی مبارک مجلسوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔